मनोज दासଙ୍କ श्रीकृष्ण कहानी महाभारत समर मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। युद्धारंभ बेले देखागला पांडव बाहिनीर नेतृत्व देउछंती महावीर भीम, कौरव पक्षर अग्रनेता पितामह भीष्म। सेमानंक पश्चातरे भारत वर्षर भिन्न भिन्न मूलकरू आगत राजा, सेनापति और सहस्र सहस्र सैन्य। गोटिए पक्षर राजा और सेनापति माने प्रतिपक्षरे थिबा सेही मानंक स्तरर राजा और सेनापति मानंक सह लड़ाई रे लिप्त हेबे, एहा ही थिला परंपरागत विधि। अवश्य बहु समय रे से विधि लंघन करुथिले योद्धा माने। चाहू चाहू युद्ध तीव्ररु तीव्रतर हेला, परिवेश अधिकरु अधिक भयावह होई उठिला। थरे थरे योद्धा मानंकर हुंकार, जयध्वनि तथा आर्तनाद युद्धवाद्यर निनाद को बळी जाउथाए। नियत अगणन सैन्य, अश्व एवं हस्तींकर मृत्यु हेउथाए। प्रथमे प्रथमे सूर्यास्त संगे संगे युद्ध विरति हेउथाए, किंतु से श्रृंखला दीर्घदिन बजाय रहिला नहीं। जेहेतु तुरंत समर समाप्त करिबा निमंते उभय पक्ष अधिकरु अधिक व्यग्र हेले। विचक्षण भावरे तथा विद्युत गतिरे श्रीकृष्ण अर्जुनंक रथ युद्ध क्षेत्रर एक प्रांतरु अन्य प्रांत जाए चालना करुथांती। शत्रु को आक्रमण करिबार सबुठारु उत्तम सुजोग पाइबा मात्रे अर्जुन निजे जेपरि सुरक्षित रहिबे, एहा ही थिला श्रीकृष्णंक रथ चालनार कौशल। श्रीकृष्ण चालित अर्जुनंक रथ आखिरे पड़िबा मात्रे साधारण कौरव सैनिक माने जीवन विकल तुरंत अपसरी जाउथिले। अर्जुनंक तीर वर्षा पलातक मानंकर क्षति करू नथिला, किंतु जेउ सेनापति, उपसेनापति बा योद्धा रथ सम्मुख को आसीबार साहस करुथांती बा दैबात आसी जाउथांती, सेमानंकु आउ परित्राणर सुजोग मिलु नथाए। केही केही कौरव नेता स्थिर कले श्रीकृष्णंकु निपात करी अर्जुनंकु असहाय बनाइबा छड़ा गत्यंतर नाही। सेमानंक भितरे थिले सूत्रयुद्ध नामक राजा। गदा चालनारे तांको समकक्ष क्वचित केही थिले। निरस्त्र सारथी को आक्रमण करिबा समर नीतिर संपूर्ण विरोध जानी मध्य शत्रुपक्ष श्रीकृष्णंकु लक्ष्य करी तांकर भीषण गदा निक्षेप कले। गदा किंतु लक्ष्य को स्पर्श न करी दुई गुण तीव्रतर गतिरे फेरी आसी शत्रु मानंक बक्ष चूरमार करिदेला। श्रीकृष्ण अर्जुनंकु भीष्मंक सम्मुख को नहीं आसंते अर्जुन से परम वीरंकु निधन करिबा निमंते प्राणमूर्छा उद्यम कले। भीष्म अवश्य आत्मरक्षा कले, किंतु अर्जुनंक उद्देश्य रे थरे मध्य तीर निक्षेप कले नहीं। तेबे जेभली गतिरे भीष्म पांडव पक्षर क्षति साधन करि चलिथांती, जेकोसी दर्शकर धारणा होइथांता जे कौरव पक्षर जय अनिवार्य। थरे भीष्मंक आक्रमण एडे भीषण हेला जे मुहूर्तक सकाशे स्वयं श्रीकृष्ण अबा विस्मरी गले तांको शर्त कथा। से जे अस्त्र धारण करिबे नाही। से रथरु अवतरण करी आवाहन कले सुदर्शन चक्र को। हसी देई भीष्म कहिले, आस प्रिय कृष्ण, तुम सह लढ़ी जीवन देबाठारु मोर अधिक सौभाग्य कौन होई पारे। तेबे तत्क्षणात अर्जुन श्रीकृष्णंकु धरी तांको अस्त्र धारण न करिबार सिद्धांत एवं अर्जुन ही भीष्मंकु निधन करिबा शर्त स्मरण कराई तांकु निरस्त्र कले। तेबे युद्धर प्रति पर्याୟରେ तेणिकी पांडव माने ही विजय पथर पथिक बोली धारणा हेला।
କୌରବ ପକ୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବୀର। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଭାତୃବର୍ଗଙ୍କ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ, ଅସୀମ ସାହସିକ କର୍ଣ୍ଣ, ମଦ୍ର ଦେଶର ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଶଲ୍ୟ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁର ଉଦ୍ଧତ ନରପତି ଜୟଦ୍ରଥ। ପାଣ୍ଡବଗଣ ବନବାସରେ ଥିବାବେଳେ ଦିନେ ଜୟଦ୍ରଥ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ହରଣଚାଳ କରିବାରେ ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଦୈବାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ତା ରଥ ଅଟକାଇ ତାକୁ ଘୋଷାରି ଆଣିଲେ। ଭୀମ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ସେ କର୍ମରୁ ନିରସ୍ତ କଲେ। ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରି ତା ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ପକାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ସେହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାର ସମୁଦାୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ କୌରବ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ମହାସମରର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିବସରେ ଦ୍ରୋଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କୃପ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମୁଖ କୌରବ ସେନାପତିମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବୀର ତରୁଣ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ଚାହି। ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିବା ବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକାକୀ ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମବେତ କୌଶଳଠାରୁ ଅଧିକ କୌଶଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଯଦି ଜଣେ ପାଣ୍ଡବ ବୀରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତୀବ୍ର ଅପମାନ। କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ବ୍ୟୁହବନ୍ଦୀ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟୁହର ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିର୍ମମ ଜୟଦ୍ରଥ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ। ଜୟଦ୍ରଥ ଯେତିକି ସମୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଭୀମଙ୍କୁ ବ୍ୟୁହ ବାହାରେ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏକାକୀ ତରୁଣ ଯୋଦ୍ଧା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ସମବେତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଧନ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ଓ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରବୀଣମାନେ। ବିସ୍ମୟ ଓ ଲଜ୍ଜାର କଥା ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ନୀଚ ଭୀରୁ ସୁଲଭ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୋକାଭିଭୂତ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ। ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଗାମୀକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ନିଧନ କରିବେ, ନତୁବା ନିଜେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେବେ। ଭୟଭୀତ ହେଲା ଜୟଦ୍ରଥ। ତେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ ତାକୁ ଅଭୟ ଦେଲେ। ସେମାନେ କଦାଚ ଅର୍ଜୁନକୁ ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ବିଷମ ଅବସ୍ଥା। ସମସ୍ତ କୌରବ ଯୋଦ୍ଧା ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶପଥ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହେତୁ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନୁହେଁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜୀବନବସାନ ଘଟାଇବା। ଅର୍ଜୁନ କଦାପି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦେବେ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ। କୌରବ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଭ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଢଳିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବଦନ ଯେତିକି ମଳିନ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, କୌରବମାନେ ସେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣୁଥିଲେ, ଯଦି କୁଶକ୍ତି ଉପରେ ସୁଶକ୍ତିର ବିଜୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ନିର୍ମମ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ପରାହତ କରି ଶୁଭଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବା ଜରୁରୀ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟାହତ ଥାଏ। ଆକାଶ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଲା। କୌରବମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଚିତ୍କାର କରି ଦାବି କଲେ ସେମାନେ।
ଗୋଟାଏ ଦାନବ ମୁଖ ବ୍ୟାଦାନ କଲା ଭଳି ହସି ହସି ଜୟଦ୍ରଥ ତାର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଅପସରିଗଲା ହାଲୁକା ମେଘର ଏକ ପ୍ରସ୍ଥ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇନଥିଲେ, ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭ୍ରମ ସୃଜିଥିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର କରାମତି। ଅର୍ଜୁନ ତୀର ଯୋଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଲେ ସତର୍କ। ଜୟଦ୍ରଥର ପିତା ବୃଦ୍ଧକ୍ଷତ୍ର ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ମର୍ମରେ ସୁରକ୍ଷା ବର, ଯିଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ପକାଇବ ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ହେବ ଶତଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ ଚେତି ଉଠିଲେ। ସେ ଏମନ୍ତ କୌଶଳ ଓ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀରରାଶି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯାହା ଜୟଦ୍ରଥର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରି ସେ ଗୋଟିକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇ ବହୁ ଦୂରରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବା ବୃଦ୍ଧକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ କୋଳରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଚମକି ଉଠି ବୃଦ୍ଧକ୍ଷତ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଚିଜଟି ଭୂପତିତ ହେଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୃଦ୍ଧକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଶିର ହେଲା ଶତଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ।